हाय एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ। जो आमर गला एक्समास हॉलिडे रे आमे गोटे फैमिली ट्रिप करथिलु कोरापुट को। साधारणतः विंटर रे कोरापुट रो कंडीशन तार सीरियन व्यू बहुत भल थाए। से आमर जने भाई हेल्प करथिले हमको सी सेठी कोरापुट रे सर्विस करछंदी। तो तांको सजेशन रे आमे गोटे ट्रिप करथिलु कोरापुट को। फास्ट डे रे आमे हीराखंड ट्रेन धरिकी रेलवे स्टेशन रे पहुँचला परे सेठु फास्ट आमे प्लान करथिलु तळमाळी देवमाळी यही सब एरिया को विजिट करने। ये जो बर्तमान विजुअल अपन देखुंत रोड रो एटा साधारणतः बर्तमान आम जाऊँ तळमाळी को। तो रेलवे स्टेशन रो तळमाळी और देवमाळी बोधे आम ट्रैवल करथिलु 60 to 70 किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो एमती व्यू थिला एक्चुअली सेगुड़ाक जंगल नुहे किंतु पहाड़ बहुत जो गुड़ाक बहुत उच्चरे अच्छी। ता रास्ता भी बहुत सुंदर कर देछि गवर्नमेंट। किछि किछि जगह रे टिके प्रॉब्लम अच्छी। आउ जेते बेले भी जी भी सियाड़े जाउछंदी बेटर होबो सेपटर ड्राइवर को हायर करेंगे। कहीं नुआ ड्राइवर ननेले बेटर, कारण से एरिया रे ड्राइविंग करिया नॉट एन इजी टास्क। बहुत घाटी रास्ता अच्छी, केवल पहाड़ को काटिकी से रास्ता करा जाइछि। आमे जो ड्राइवर टाक नहीं सी तो पूरा एक्सपर्ट थिला, बढ़िया ड्राइविंग करुथिला। माने ड्राइविंग तो करुथिला माने इट वाज समथिंग एडवेंचरस, कारण टर्निंग गुड़ाक 60-70 रे सी काटुथिला। दैट वाज हॉरिबल। तो से जिनस गुड़ाक देखिए तथापि गोटे एडवेंचरस ट्रिप तो एंजॉय करिया कथा। बिजी लाइफ रू टिके हटिकी प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करिया था। एक्चुअली कोरापुटर इंस्टाग्राम रे जेति की हाइप बनी जदि सेमिति हाइप रो एक्सपेक्टेशन नहीं कि आपण माने जिबे तो निश्चित रूपे किछि ना किछि डिसअपॉइंट हेबे। किंतु आम ओडिशा रे एमिति जहाँ भी अच्छी भल जगह ता तुलन रे ये बहुत भल अच्छी। देखिया पई किछि खराब नुहे, भल लागियो, एंटरटेनिंग मध्य। माने पूरा बैरन लैंड तो पहाड़टा टोटाल बैरन। से लोक मैंने जहाँ जमी स्थानांतरित तो कृषि को जगह कर जो मैंने अच्छा पहाड़ तलर बासिंदा। आसेपटे गोटे जिनस बहुत भल लगे, सेपट लोक बहुत इनोसेंट। माने कौन कहले सहरी जीवन ठारू से माने बहुत दूर रे दे आर वेरी इनोसेंट एंड हेल्पिंग ऑल्सो। से माने माने हेल्प करिया भी बहुत आगभर हुअंती सेठी। एटा बर्तमान देखि परथे एटा जो हमर तळमाळी एरिया जोटा कि कोरापुट हिलटॉप कार्निवल KHC सेठी विभिन्न प्रकार डेकोरेशन हेजी। एठी भी किछि दिन पूर्वर गोटे हमर महेश बाबूर जो SSMB 29 ना कोन वाराणसी जार टाइटल बर्तमान रिवील हेजी, तार शूटिंगटा जो हेथिला ठीक एई एरिया रे ही हेथिला। एठी विभिन्न प्रकार कैंपिंग रो सुविधा अछि पर नाइट, किंतु 1600 टका बोधे सेथिरे तांकर फूडिंग और विभिन्न प्रकार जिनस अच्छी। तो जदि पारे आपण मैंने नहीं पारे तार लाभ। यही दृश्यटा बर्तमान देखिपे यहीटा है आमर डुडुमा वाटरफॉल। तो डुडुमा वाटरफॉल तल को तो बर्तमान छाड़ू ना, जो गोटे पिला आमर मरीगला ब्रह्मपुर से रिल्स करुवा चक्कर रे, तो से तलू छाड़ना कि से 3टा जलधारणा एक्चुअली आसी। यही भिजुआल गुड़ा आमर बाबा गुप्तेश्वर महादेवंकर एठी विशाल माने तांकर जो लिंगटा माने अराउंड 5 फुट खंडे उच्चता हम, प्लस सर्कमफियरेंस कथा जदि आम चिंता करवा 7-8 फुट हम। माने एते बड़ शिवलिंग मो जीवन रे तो केबे देखि नथिली। आपण माने निहाती थरे विजिट करंतु, बहुत भल लागियो। एटा तार मेन गेट बाबा गुप्तेश्वर महादेवंकर। आउ सेठी बढ़िया गोटे जिनस मिलूँ माने कोरापुटर प्रसिद्ध और सबुठारु प्योर झुणा मिले, जोटा कि यही मेन गेट रो फ्रंट रे गोटे लोक बिकुची। माने समस्ते तो बिकुछंदी सत, किंतु से लोकटा जो बिकुची पूरा प्योर पीस पीस थी। सनलाइट पड़िला माने पूरा ग्लेयरिंग करुथियो। बहुत बढ़िया झुणा मिले, केजी 400 टंका सी नौथिला। आ सेठु मध्ये आमे प्योर हनी भी पाइलु, ताठु भी नहीं आसछु 400 टंका केजी रे। तो साधारणतः देखा गले कोरापुट रे
କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭରପୁର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, କ୍ଲିନ୍ ଭ୍ୟୁ, ସନଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଥିବ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଥିବ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନେଇ ହେବ। ଏଇ ଭିଜୁଆଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିନି କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଭ୍ଲଗିଂ କରିବା ଚକ୍କରରେ କିଛି ନଥିଲି, ତଥାପି କିଛି କିଛି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଦେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ମାନେ ଆମର ବାଇକ୍ ଟ୍ରିପ୍ କରିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ଯେଉଁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଗୁଡ଼ା ଦେଖାହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ରିସୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ବୁକ୍ କରିକି ସେଠି ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେ ନେବ ରିସୋର୍ଟରେ, ଭଲ ଲାଗିବ। କ୍ୟାମ୍ପିଂ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସେଠି। ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି, ସେମାନଙ୍କର ରାତିରେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଖେଳ ହୁଏ। କପୁଲ୍ ଯିଏ ସବୁ ଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ସବୁ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ସେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ଆମକୁ ନେଲା, ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ତା'ର ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟା ଆସିକି କନେକ୍ଟ କରିଯାଇଛି ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଦେଓମାଳିର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଦେଓମାଳି ହେଇଗଲାଣୁ। ଆଉ ଏଇ ଏରିଆରେ ଭାଇ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ଫିଲ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, କେବଳ ରାସ୍ତାଟା ହିଁ ଟପ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ କିଛି ପାଇବେନି, ପୁରା ସିଭିଅର। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ପିଚୁ ବି ହେଇନି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିକି ଥିବ ଏଇ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା, ମାନେ ସେଠି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଖସିଯିବ, ସିଏ ଷ୍ଟେବଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବନି। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ବି ଉପରେ ଯାଇଛି, ମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବଢ଼ିଆ କରେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ବି ରହିଯାଇଛି, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଟୁରିଜିମ୍ ସେଠି ଭଲ ଚାଲୁଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବେସିକାଲି କୋରାପୁଟ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ ୱିଣ୍ଟର। ବିନା ୱିଣ୍ଟରରେ ଆପଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସିଜନ୍ରେ ଗଲେ ସେଠି କିଛି ମଜା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମେ ତ ଦେଓମାଳିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା 2:30 3ଟା। ଏଠି କିଛି ଫଟୋ ବି ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ ତଳମାଳି ଦେଓମାଳିରେ। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସୁଟ୍ ଫୁଟ୍ ସବୁ ହେଉଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦେଓମାଳିର 4 ହ୍ୱିଲର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଦେଓମାଳି ଏରିଆ। ଆମେ 600 ମିଟର 800 ମିଟର ଟ୍ରେକିଂ କରିକି ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଟପ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ଦେଓମାଳି। ତ 1.5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେକିଂ କରି ଗଲା ପରେ ଦେଓମାଳି ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଆମ ପାଖେ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା 3:30ଟାରେ। ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପବନ ବହୁଥିଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ସେଠି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦିନ 3:30ଟାରେ, ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ 3:30ଟାରେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ରହୁଥିବ, ଟେମ୍ପରେଚର କ'ଣ ରହୁଥିବ, ଆଉ ଇଭିନିଂରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୀତ ସେଠି ହେଉଥିବ ଏଇ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ରେ। ଏଠି ଆମ ଭଣଜା ସିଏ ପୁରା ଥକିଗଲାଣି। ମୁଁ ତା'ଠୁ ଆଗରେ ପଳେଇଲି, ଟୋକା ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଥକି ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ତା'ର ଟ୍ରେକିଂ ପାଥଟା ଆମର ଦେଓମାଳି ପିକ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି କିଛି ତଳମାଳିର ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ଅଛି। ମାନେ ଯାଉଥିଲୁ କୋରାପୁଟ ହିଲ୍ ଟପ୍ କାର୍ନିଭାଲ୍ର ଏଠି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବି ହେଇଛି। ତଳମାଳିର ଏଠି ପଏଣ୍ଟଟା ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତଳମାଳି ବୋଲି, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତାପରେ ସେଠି ତଳମାଳି ଦେଓମାଳି ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଦାମନଯୋଡ଼ିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ବାଟିକା, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ୱାର୍ଲଡ଼ର ବୋଧେ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲ୍ କହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 3rd ହାଇଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ ହନୁମାନ, ଯେଉଁଟା 108 feet 9 inchର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ଆଉ ଭାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏଠି 6:30 କି 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ। ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଶୀତ, ମାନେ ଆମେ ଫେସ୍ରୁ ମଫଲର୍ ଆଉ ସ୍କାର୍ଫ ଏସବୁକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, କେବଳ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ କାଢ଼ିଛୁ, ନହେଲେ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଶୀତ, ପୁରା ପ୍ରକୃତ ଶୀତ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିଛୁ କୋରାପୁଟର ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ, ଯେଉଁଠିକିନା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର
ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଏ ଭ୍ୟୁ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ନାଲକୋ ହିଁ କରିଛି। ତାପରେ ପରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଇ ମନ୍ଦିର। ୟାର ଭାଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରେ ପୁରା ହେଇଛି। ପ୍ରତି ଜାଗା ବାରିକି ସେ କରାଯାଇଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କରିଛି ନାଲକୋ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋରାପୁଟ ପୀଠ, ଯେଉଁଟାକି ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ର ସେଗମେଣ୍ଟ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସିଏ କଲର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ଭ୍ୟୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଶୀତ ଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏରିଆ ବହୁତ ଶୀତ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମେଜିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ଭାଇ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା ସେଠି, ଓଃ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଉଠି ଯାଉଥିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ବି ମାନେ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଆମେଜିଂ। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶର ସେଠି କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି। କାଳିଆ ଦଳନ ବେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ, ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଠାକୁରଙ୍କର। ଇଏ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଠାକୁରଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ସବୁ ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବତା ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସବୁ ରହିଛି, ଏଠି ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏମିତି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ଉଠାଇଲା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଏ ଥିଲା ବୋଧହୁଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେର ଟ୍ରିପ୍। ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ଛତିଶଗଡ଼। ଆମ ରୁମ୍ରୁ ଆମେ ତ ରହୁଥିଲୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ପାଖାପାଖି 130ରୁ 140 କିଲୋମିଟର କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୀରଥଗଡ଼ରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକୋଟ ୱାଟରଫଲ୍ର। ଆଉ ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ ମାନେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଜୁଆଲ୍ରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ଠିକ୍ ସେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ ସେ ପାହାଡ଼ର ହାଇଟ୍ କେତେ। ସେ ଯେଉଁ ପଥର ଅଛି ତା ଉପରୁ ଝରଣାଟା ଖସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ପୁରା। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଫିଚର୍ ଥିଲା, ଆମେ ତ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିଲୁନି ଯେହେତୁ ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ରିଚ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଠି ବୋଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ବୋଟ୍ ନେଇକି ସେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବଜେଇକି ଟଚ୍ କରିକି ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମାନେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍, ରିସ୍କି ବି। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ତଥାପି ମାନେ ଯେତିକି ତା'ର ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ରହିବା କଥା ଗୋଟେ ବୋଟ୍ରେ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମାନେ ଡବଲ୍ କରିକି ପୁରା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପାଇଁ। ଆଉ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଚିତ୍ରକୋଟ ୱାଟରଫଲ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। କିଛି ଫଟୋସୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆମର ସେଇଠି। এইটা ହେଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଛତିଶଗଡ଼ର ତୀରଥଗଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍। ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦିନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 12:30। ଆଉ ସେଠି ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ ଏଇସବୁ ଭିଜିଟିଂ ଏରିଆ ମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ବା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ, ମାନେ ସେଠି ଖାଇବା ପୁରା ବତ୍ତର। ମାନେ ସବୁଠୁ ସାଂଘାତିକ ଖରାପ ଖାଇବା ହେଲା ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଏ ଚିହ୍ନା ଫିହ୍ନା ଥିବେ, ବେଟର୍ ହେବ ବୁଝିକି ଯିବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଇବେ, କେଉଁଠି ଖାଇବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପଇସା ପୁରା ଠକିକି ଧରିକି ପଳାଇବେ। ଖାଇବା ମାନେ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ଖରାପ। ତ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କ୍ରମେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ, ସେ ତୀରଥଗଡ଼ର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଚାଳରେ ବା ଯେଉଁ ଟିଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଟେଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ସିଏ ତ ସବୁଠୁ ଖରାପ। ତଥାପି ସେଇଠିକିନା ଆମେ ସାଧା ଖାଇବା ଖାଇଥିଲୁ। ସାଧା ଥାଳି 100 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଖାଇବା। ଭାତ, ଡାଲମା, ଆଉ ଭଜା, ଆଚାର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇକି
ନହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାର ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ଭିଜୁଆଲଟା ଦେଖିଥିବେ, ସେଇଟା ପୁରା ଡିଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଆର ଫିଲ୍ ଦେବ। ସେ ତଳକୁ ତ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏଠି କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଆଉ ଫଟୋସୁଟ୍ ଆମର ହେଇଛି। ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆମର କେବଳ ଏଇ ଦୁଇଟା ସ୍ପଟ୍ ଥିଲା, ତିରଥଗଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍, ଚିତ୍ରକୋଟ ୱାଟରଫଲ୍। ତିରଥଗଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍ରୁ ଚିତ୍ରକୋଟ ପାଖାପାଖି ସିଏ ଆମକୁ ହେଇଯିବ 80ରୁ 100 ବୋଧେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ଦରକାର ଛତିଶଗଡ଼ ପାଇଁ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଡେ'ର ଟ୍ରିପ୍ ତ ଆମର ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଥିଲା ଆମର ଡୁଡୁମା ୱାଟରଫଲ୍ ଆଉ ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ୱାଟରଫଲ୍, ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଆମ ରୁମ୍ଠୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍ ସେ ଅତି ବେଶୀରେ 12-13 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା। ସେଠି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ଘାଟି ଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଘାଟି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣ, ସେ ଘାଟିକୁ ଟୋଟାଲ୍ କାଟିକି ରାସ୍ତା ପୁରା ମାନେ ଡବଲ୍ ଲେନ୍ର ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଘାଟିଟାକୁ ଯେଉଁ କଟାଯାଇଛି, ସେ ଘାଟି କାଟିଥିବା ଏରିଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଆସିଛି। ଯିଏ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି ଫଟୋସୁଟ୍ ସେଠି ବି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗାଟା। ଆଉ ଏପଟେ ଯିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଭ୍ୟୁ ମିଳିବ, ମାନେ ଭିଜିଯିବେ, ହଜିଯିବେ ଆପଣମାନେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ୱାଟରଫଲ୍କୁ। ତାର କିଛି ଫଟୋସୁଟ୍ ବି ହେଇଛି ଏଠି। ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଏଇ ଫଟୋରେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଏତିକି ହିଁ ଛୋଟଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାର୍ଡ଼େନିଂ ବି କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କ ବି ଅଛି ଆଉ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଲା, ଏଇ ପାର୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ, ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା, ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ପାଣି ସୁବିଧା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିଷ୍କାର ବି ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ତ ସିନସିୟର୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ବି ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଉଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ। ତ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରିପ୍ ଥିଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେବେ କୋରାପୁଟ ଯିବା, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହାଇପ୍ ଆସୁଛି, ଡ୍ରୋନ୍ ସୁଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମେସ୍ମରାଇଜ୍ କରିଦେବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ରାଣୀ ଡୁଡୁମାର ୱାଟରଫଲ୍, ଏତିକି ବଡ଼, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ବଡ଼ ନୁହଁ। ଆଉ ଟିକେ ଏପଟରୁ ମୁଁ ଆଙ୍ଗଲରୁ ନେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା, ନେଇଛି କି ନା ବୋଧ ହୁଏ, ହଁ ଏଇ ଆଙ୍ଗଲରୁ ନେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏତିକି ହିଁ ୱାଟରଫଲ୍, ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭୋଜି ପାଇଁ ପୁରା 1 ନମ୍ବର, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଟ୍ରିପ୍। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍